சாரி சார், நீங்க எங்க போறதா இருந்தாலும் இத்தனை வண்டி உங்க கூட வரும். என் ஒருத்தருடைய பாதுகாப்புக்காக இவ்வளவு செலவு செய்யறது தப்பு. எனக்கு முன்னாடி இருந்த சிஎம்க்கு செஞ்ச தப்புகளையும் தண்ட செலவுகளையும் எந்த காரணத்து கொண்டு நான் செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப உறுதியா இருக்கேன். அண்ட் யூனோ சம்திங், பெங்கால்ல சிஎம் பஸ்ல போயிருக்காரு தெரியல. நான் சொல்றேன், தப்பா நினைக்காதீங்க. ഹായ്, എൻജോയ് പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ഷൻ കിങ് അർജുന്റെ മുതൽവൻ മൂവിയിലെ ആ മുതൽവനെ സോങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. നമ്മൾ ആ സോങ് ഒരു രക്ഷയില്ലാതില്ല, പക്ഷെ എഞ്ചിലും മാത്രം കാണിച്ചില്ല. എന്തിലോട്ട് കറക്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് പരസ്യം വന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ സോങ്ങിന്റെ എൻഡ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നേരെ സീനിലോട്ട് പോകാം അല്ലെ? റെഡി അല്ലേ? തുടങ്ങിയാലോ? വിഴുകുന്നേ കാണിച്ചത്, വിഷമില്ലാന്ന കാണിച്ചത്, പക്ഷെ വിഴുങ്ങും. അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാണിച്ചത് മനസ്സിലെ? അങ്ങനല്ലേ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്? ഓ, അച്ഛൻ തന്നെയാട്ടോ. അപ്പൊ ഫോണ് പിടിച്ച് உன்னோட அரசியல் தான் முக்கியம் போயிட்டானே, அவங்கிட்ட என்ன பேச்சு வேண்டிக்கிறேன். ഓ അയാൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കോ? പണ്ടത്തെ ഫോണല്ലേ? അത്രയും തീവ്രമാണെന്നാണ് കാണിച്ചത്. ഏകദേശം പണ്ടത്തെ ഫോൺ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ബേണാവില്ല. പഴയത് പണ്ട്, ഇപ്പോഴല്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നേക്കണേ. ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. അല്ല, വായിക്കാൻ തമിഴ് തമിഴ് തരീ. ആ, ഇതാണ് ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ. എന്തോ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരെയും കൊണ്ടുവരുന്ന നോട്ടില്ലേ? വെടിവെക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓ, അന്നെ 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 എല്ലാത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലുണ്ടാവും. கலவரத்தை ஊக்குவிக்கிறதே முன்னாள் முதல்வர் அரங்கநாதான்னு அவர் மேல குற்றம் சாட்டி அவரை பதவியை விட்டு இறக்குனீங்களே, நீங்க ஜாதியை ஒழிக்க என்ன பண்ண போறீங்க? தமிழ்நாட்டுல மொத்தம் 350 ஜாதிகள் இருக்கு. ஆனா என்னுடைய ஆட்சியில அத்தனை ஜாதிகள் இருக்காது. இந்த 350 4 புரியலையே. இது எந்த ஸ்கூல் காலேஜ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லயும் ஜாதிங்கிற காலமே இருக்காது. 4 பிரிவு மட்டும் தான் இருக்கும். எஸ்சி எஸ்டி, மோஸ்ட் பேக்வர்ட், ஃபார்வர்ட். நீங்க எந்த பிரிவுன்னு குறிப்பிட்ட மட்டும் போதும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இதனால கீழ் ஜாதி மக்களோட இடஒதுக்கீட்டையும் வேலை வாய்ப்பையும் தட்டி பறிக்கிறீங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை ஜாதிகளும் இந்த 4 பிரிவுகள்ல ஏதோ ஒரு பிரிவுல வந்துருதுல்ல. அப்புறம் என்ன, அவங்களுக்கு வழக்கமா கிடைக்கிற சலுகைகள்ல எந்த வித மாற்றமும் இருக்காது. இதனால பல ஜாதிகளோட சப்போர்ட் இழக்க வேண்டியிருக்குமே. அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஜாதி சப்போர்ட் போயிடும் பயந்துதா இன்னைக்கு நாட்டுல எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் தைரியமா செய்ய முடியாம போச்சு. இன்னைக்கு தெருவுக்கு தெருவு பங்கு கடை மாதிரி பல ஜாதி சங்கங்கள் உருவாகி நாட்டையே பயமுறுத்திட்டு. இதுக்கு நான் பயப்படுற ஆள் நான் இல்ல. நாட்டுக்கு எது நல்லதுன்னு தோணுதோ அதை நான் செஞ்சே தீருவேன். உங்களோட இந்த அதிரடி நடவடிக்கையின் நோக்கம் என்ன? இனி 25 வருஷம் கழிச்சு இருக்கிற தலைமுறைக்கு அவங்க எந்த ஜாதின்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியவங்க 4 2 ஆக்குவாங்க, 2 1 ஆக்கிடுவாங்க. கடைசியில ஒரே ஒரு ஜாதி தான் மிஞ்சும், மனித ஜாதி. മറ്റേത് 4 ആക്കാനോ അങ്ങനെയല്ലേ? സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടായ പിന്നീട്? അതാണോ അല്ലേ? അതെ 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 അതെ, ഷൂട്ടറാണ്. വെടിവെക്കുന്ന ആള് വേണമെന്നല്ലോ, കാരണം കൂടെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ സീമിന്റെ കൂടെ. ആള് ഭയങ്കര മറ്റേതാണ്, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട്. Control from Alpha. VIP about to start now. Over. Mr. Manohar, நான் சொந்த வேலைக்காக கிராமத்துக்கு போறேன். எதுக்கு இத்தனை வண்டி? ஒரு பிடி வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமே.
சாரி சார், நீங்க எங்க போறதா இருந்தாலும் இத்தனை வண்டி உங்க கூட வரும். என் ஒருத்தருடைய பாதுகாப்புக்காக இவ்வளவு செலவு செய்யறது தப்பு. எனக்கு முன்னாடி இருந்த சிஎம்க்கு செஞ்ச தப்புகளையும் தண்ட செலவுகளையும் எந்த காரணத்து கொண்டும் நான் செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப உறுதியா இருக்கேன். அந்த யூனோ சம்திங், பெங்கால்ல சிஎம் பஸ்ல போயிருக்காரு தெரியல. நான் சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு தான் மர்டர் த்ரெட் இருக்கு, மத்தவங்களுக்கு இல்ல. இசட் செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்தாகணும், அது எங்களோட கடமை. மாநிலத்தோட சொத்து. உங்க பிரைவசியை விட உங்க உயிர் தான் எங்களுக்கு முக்கியம். இன்னைக்கு இந்த 3ஆவது கார்ல போறீங்க. சரி, நான் எங்கேயும் போல. ப்ரோக்ராம் கேன்சல். Here district is cancelled. Redirect all the securities to the station. Over. പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ആയി. ആള് ലുക്ക് മാറ്റണേ. எப்படி எப்படி കാരണം സെക്യൂരിറ്റി മറ്റേ പാടുന്ന ഇങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. மழை வந்து எங்கேயாவது ரோடு வாய புலந்துச்சு வையி, உங்களை புலந்துருவோம். இது எங்க புகழ் தம்பி ஆச்சு, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. പുകഴ്ത്തമ്പി അവർക്ക് அவன் வந்து வெட்டி போறான். എല്ലാരും മാസമായി ഇപ്പൊ. ആള് നടക്കുന്നതാണ് മറ്റേ തുള്ളി തുള്ളി ചാടിച്ചാടി. ஒரு 5 முழம் ஜாதி மல்லி கொடுமா. எங்க புகழ் தம்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் சாதி எல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சு, வெறும் மல்லினே கேளு தானே. ജാതി ഇല്ല. சரி குடுமா. ഡയറക്റ്റ് മല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ജാതി മല്ലി ഇത്. ஐயோ ஏமா, காசு கொண்டு வரல, அடுத்த தடவை வரும்போது தரேன், பரவாயில்லையா? ஏப்பா தெரிஞ்சவங்களே ஏமாத்திடுறாங்க, உன்னை பார்த்தா தெரியாத முகமா இருக்கியே. தெரிஞ்ச முகம்தாம்மா. ஐயோ முதல்ல അവിടെ മോളുണ്ട്. சத்தப்படாதமா, நான் ஒரு சொந்த காரியமா வந்திருக்கேன், தயவு செய்து வெளியே சொல்லாதீங்க. சார், அந்த ஆளு பூஞ்சோலிக்கு வந்திருக்கான். ഓ முண்டாசு மஞ்சள் சட்டை பட்டு வெட்டி கட்டிருக்கான். ஓவர். நீ அவனையே வாட்ச் பண்ணிட்டு நான் உடனே வர்றேன். ഓ ஐயோ இந்த நேரம் பார்த்து ஒரு போட்டாக்காரன் கூட காணலையே. தம்பி தம்பி இதுல ஒரு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுங்க. பல்லெல்லாம் எடக்காவே பணத்துறையே செலவாளி ഓട്ടോഗ്രാഫ് അതിനകത്ത്. விவரத்து நல்ல அழக்க மெத்த செலவாளி தன்னானே. ലുക്കാള് രസമുണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ പിടിച്ചിട്ട്. ஞாயிற்றுக்கிழமை வரேன்னு சொன்னா வரணும். ஊருக்கெல்லாம் சொன்ன வாக்கு காப்பாத்துவ, கூட்டுக்காரினா ஏமாத்துவியா? என்ன விஷயம் நீ? வீட்டுல யாரு யாரு இல்ல பேசு, யாரு பிசாசா? ஏய் പേസല്ലേ யோ, யாரு நீ? லொள்ளு பண்ணிட்டு என்ன வேணும் உனக்கு? லொள்ளு இல்லம்மா, கொஞ்சம் ஜொல்லு விடலாம் தான் வந்தேன். என்ன விவகாரமா பேசுற? விவகாரமா ஏதாவது பண்ணாண்டா உத்தேசம். என்ன பண்ணுவ? உடட்ட ஒரு உரி, கழுத்து கீழே ஒரு கடி, இடுப்புல ஒரு கவு, சின்னதா ஒரு ரேப். பண்ணிக்கியா? அடி பாவி துரோகி. ஏய் சொப்லா, தலப்பா கட்டினா தெரியாது நினைச்சியா? கஷ்டா. മനസ്സിലായി. അന്നേരം മനസ്സിലാവില്ലേ? என்ன இது கோலம்? இப்படி இப்ப நான் முதல்வன் இல்ல, எந்த ஃபைல் இல்ல, சுத்தி போலீஸ் இல்ல, சைரன் இல்ல, ஒரு சாதாரண மனுஷன், உன் காதல். இன்னைக்கு பொழுது உன்னோடதான். என்ன பண்ணணும் சொல்லியா? நான் உன்னை தாங்கலையா? இப்ப எனக்கு பசிக்குது தேன்மொழி. அட பாவி மனுஷா, நீ வரலனதும் சொல்லி வச்சிருந்த கோழி கூட வேணான்னுட்டு பழைய சோறுதான் இருக்கு. போதும். தொட்டுக்க ஒண்ணு இல்லையே. தொட்டுக்கவும் தோல் இருக்கு, கடிச்சுக்கவும் விரல் இருக்கு, அது போதும் எனக்கு. ഓ മറ്റേ സോങ്. ഓ പക്ഷെ ഇത് അടുത്തന്നെ സോങ് അല്ല, അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ തുടക്കം ഭയങ്കര രസം തുടങ്ങിയത്. സോങ്ങിന്റെ അടുത്തടുത്ത് വന്ന്
എനിക്ക് ഏകദേശം അത് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ആവുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്. കാരണം യൂഷ്വലി ശങ്കർ മൂവീസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സിന്റെ അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഒരു സോങ്ങുകൾ അതും എന്താ പറയാ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. കാരണം എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അവിടെ ഓൾറെഡി മറ്റവര് വിളിച്ചു പറയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ആളെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പാട്ടിന്റെ ഇടയിലാണോ ഇനി പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല. പാട്ടിന്റെ ഇടയിലാണോ സംഭവം എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഏകദേശം എപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരനെ ചുറ്റി ഒരാളുണ്ട്. കാരണം നോക്കിക്കോന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില പാട്ടിന് ശേഷം ഒരു ഗംഭീര ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സോങ് ഇല്ലേ ചില നോർമലി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നില്ലല്ലേ ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം ഭയങ്കര രസമുള്ള സോങ്ങാണ്. ഉപ്പക്കറി പാടല്ലേ, ഉപ്പക്കറി പാട് എന്താ പറയാ കുറെ വട്ടം കേട്ടിട്ടുള്ള സോങ് ആണിത്. ശരിക്കും ഭയങ്കര നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇത് പാടിയിരിക്കുന്ന ആരാന്നറിയില്ല. ശങ്കർമാധവൻ പഠിക്കുന്നത്. മറ്റേ ഫീമെയിൽ സിംഗർ ആരാണ്? ഫീമെയിൽ സിംഗർ ഉണ്ടോ അറിയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും കേട്ട് നോക്കാം. ഈ സീനിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ലെ, മീറ്റിംഗിലെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസ് മീറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ, പ്രസ് മീറ്റ് എന്നല്ലേ ശരിക്കും മീഡിയ. ആ ഒരു മീറ്റിംഗിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ജാതി സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ആ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതി തന്നെ. അതായത് നോർമലായി. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേ രഘുവരൻ പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ സമയത്ത് ജാതി വോട്ട് സംഭവത്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സംഭവം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിക്കില്ല, കുറെ അധികം സംഭവങ്ങൾ എന്താ പറയാ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡയലോഗ് കൂടി ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ 4 ആക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി അവസാനം ഞാൻ ഒരൊറ്റ ജാതിയിലായിട്ട് മനുഷ്യൻ അല്ലെ ആ ഒരു സംഭവത്തിലിട്ടാക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്തിലോട്ട് ആ ഒരു ഇതും നല്ലായിരുന്നു. അതായത് സെക്യൂരിറ്റിന്റെ സംഭവം ഫുൾ ടൈം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തക്കാരെ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയാ അത്രയും ചെലവ്, അത്രയും വണ്ടി ഓടുന്നു വെറുതെ അല്ലെ, ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും പക്ഷെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അറിയാലോ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭീഷണി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേ. പിന്നെ എടുത്തു പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാൾ മുതൽവനില്ലേ, ആ മുതൽവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സംഭവം. ഫാസ്റ്റ് ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം അന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തേൻമൊഴിനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ആള് മാറിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ആ ഒരു ലുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ലുക്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് സോങ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.